My dear students, in this video lecture, we are going to focus on the next topic, and this next topic, these are the chromosome of the chapter inheritance and variation. Question is that what is meant by chromosome? Chromosome, this is the Greek word chromo means color and soma means body. Actually, this chromosome first discovered the Weather Fleming in 1882 by using the salamander. Why he used the salamander? Salamander, this having the large chromosome, and this can be easily observed, and because of he chose the salamander for his experiment. And in the salamander he observed the first chromosome or discovered the chromosome. But chromosome, this term, these are coined the W. Weldier in 1880, but these are clearly observed the Fleming, and these observation, these are takes place in the salamander. And the size of this chromosome which having the various, after the discovery the scientists observe that the size of this chromosome, these are the various, and size from 0.1 to 33 micrometers in length, and single species can have the different size of these chromosome. In case of human being, you can see here the different size of chromosome. These are present in a single species. That means the different size of chromosome which can be observed in a single species or a single cell. And these thickness, these are from the 0.2 to 2 micrometer, and this thickness, these are also various in सिंगल स्पेसिसमध्ये असणारे जे क्रोमोझोम आहे त्यामध्ये आपल्याला व्हेरियस साईज आणि व्हेरियस शेप यामध्ये पाहायला भेटू शकतो. अँड दिस क्रोमोझोम नंबर, दिस लॉंगेस्ट क्रोमोझोम इन ह्युमन बीइंग, दिस आर द क्रोमोझोम नंबर फर्स्ट इन केस ऑफ ह्युमन बीइंग. You can see in this diagram the chromosome number first, these are the longest chromosome in human being, and smallest chromosome or shortest chromosome in human being, these are the 21. ॲक्च्युली क्रोमोझोमला नंबरिंग आहे आणि त्या नंबरिंगमध्ये फर्स्ट जो क्रोमोझोम आहे ह्युमन बीइंगमध्ये तो लॉंगेस्ट आहे, आणि ह्युमन बीइंगमध्ये शॉर्टेस्ट क्रोमोझोम आहे तो आहे 21st नंबरचा क्रोमोझोम. अँड दिस क्रोमोझोम, these are visible in the cell division. Cell division, you can see here the life cycle of that cell, and the cell cycle in which the M phase, in which the cell division, these are takes place, and the cell division which having the metaphase, and in this metaphase we can observe the chromosome. या metaphase मध्ये आपल्याला chromosome दिसतो. This chromosome actually having the different ability, that is having the cell per replication ability. That means the chromosome which having the DNA, and that DNA, these are replicate in S phase, and these also play the vital role in the heredity, which carry the heredity information from one generation to another generation. And also the mutation, these are also takes place in this chromosome. Mutation means sudden change in the nucleotide. Actually the chromosome, these are made up of from the DNA having the nucleotide, and in this nucleotide the some changes, these are takes place, and this is called as the mutation. And because of that variation and evolutionary development, we can see the eukaryotic species. Why we can see in this eukaryotic species? Because in this eukaryotic living organism in which the both type of reproduction, these are takes place, sexual reproduction as well as asexual reproduction. And in sexual reproduction, the living organism in which sexual reproduction, these are takes place, in which gametes, these are formed, and at the time of gamete formation, the recombination, these are takes place, and because of we can see the development, evolutionary development in eukaryotic species. Actually the prokaryotic cell or prokaryotic living organism in which only asexual type of reproduction, these are takes place, and in case of asexual reproduction the gamete, these are not formed, and because of we not see the variation because of single cell divide, and which produce the new cell or new living organism. But in eukaryotic species, eukaryotic means which include the animals, which include the plants, and in which the sexual reproduction, these are takes place. And in this sexual reproduction we can see the evolutionary development because of the gamete formation. And the main function of chromosome which carry the heredity information from one generation to another generation, that means from parents to offspring.
This is the basic function of this chromosome carry the heredity information, and because of the parents and offspring, in which we can see the some similarities and differences. The chromosome number is very important to study the phylogeny and taxonomy of species. Why? Because each species having the fixed number of chromosome. For example, human being having the chromosome number 46, and these are the fixed number of chromosome in a particular species, and because of these are useful to study the phylogeny and taxonomy of species. Now we focus on the some examples which chromosome number, haploid and diploid, which is very important for NEET exam and on the view of NCR. You can see here the some examples of living organism. These are very important for NEET exam, and on the basis of NEET view we can see here the some examples and which having the chromosome number and name of organism, chromosome number in myocyte, that means the diploid cell, and also the chromosome number in gamete, that is the haploid cell. Actually diploid cell, these are denoted by 2n, and haploid cell, these are denoted by the n. You can see here the some examples. Human being having the chromosome number 46 in meiotic, and in gamete this having the 23 chromosome number. In housefly, the diploid number of chromosome, these are the 12, and haploid number, these are the blank, and you can see the 6 number of chromosome. That means how we can calculate the haploid number of chromosome. This is the particular method to calculate this having the particular method to calculate the haploid number of chromosome. Actually 2n is equal to 12. That means how we can calculate n is equal to 12 divided by 2, and when we divide the 12 by 2, then we get the 6 answer, that is the n is equal to 6, and because of which having the 6 answer, that is gamete having the 6 chromosome, rat having the chromosome number haploid, these are the 21. Haploid, how we can calculate the diploid number of chromosome on the basis of haploid number of chromosome. If we see the haploid, n is equal to 21, then we have to calculate 2n is equal to 2 into 21, and when we calculate the value, then we get the 42, and this having the 642. Dog having the chromosome number, diploid number of chromosome, these are 78, and haploid number of chromosome, these are we can calculate by dividing. Same we can divide, we have to divide the 2n is equal to 78, and when we calculate the n, that is the 78 divided by 2, then we get the 39, and that means the haploid number of chromosome, these are the 39. When we see here the cat which having the chromosome number haploid, these are the 19, and when we calculate the double, these are the diploid, that means, and these are the 38, these are the 38. Then we can see here the fruit fly having the chromosome number, diploid number of chromosome number, these are the 8, and haploid, these are the 4. Then you can see here the Ophioglossum, that is called as the fern. This is the plant. Ophioglossum, that is the fern plant which having the haploid number of chromosome, these are the 360 जे आहे, तर त्यामध्ये त्याला जर आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं, त्यावेळेस ते आन्सर भेटतं. Then we get the answer, and these are the 1260. If you see here the apple which having the diploid number of chromosome, these are the 34, that means the haploid number of chromosome, these are the 17. Haploid number of chromosome, these are the 17, that means gamete having the chromosome number 17. If we see the rice having the haploid number of chromosome, these are the 12, that means the diploid number of chromosome, these are the 24, you can see here the maize having the diploid number of chromosome, these are the 20, and haploid number of chromosome, these are the 10. Potato which having the haploid number of chromosome, these are the 24, and diploid number of chromosome, these are the 48.
You can see here the butterfly. Actually, you not consider that is the small living organism having the less chromosome, and large living organism having the more chromosome. This is the completely wrong. Actually, the small living organism also having the more chromosome number. This is the best example. Butterfly याची साईज खूप छोटी आहे, पण त्यामध्ये जर पाहिलं तर यामध्ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम आहे 380, and this having the haploid number of chromosome, these are the 190. ॲक्च्युली these are not depend on the size. लक्षात घ्या, साईजवरती डिपेंड नाही. आपण जर पाहिलं तर बटरफ्लायच्या तुलनेत ह्युमन बिईंगची साईज खूप मोठी आहे, पण त्यामध्ये जर आपण क्रोमोझोम नंबर पाहिले तर ते लेस आहे, आणि बटरफ्लाय जी खूप छोटी आहे त्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर यामध्ये मोर आहे, तिथे तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आहे ओनियन. ओनियनमध्ये हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम ते आहे यामध्ये 8, आणि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम यामध्ये तुम्ही लगेच कॅल्क्युलेट करू शकता 8 into 2 दॅट इज द 16. These are the some example in which the chromosome number you can see here. That means this give the explanation that the different species having the different number of chromosome. वेगवेगळ्या सजीवांमध्ये वेगवेगळे क्रोमोझोम नंबर असतात, आणि क्रोमोझोम हे साईजवरती डिपेंड असतात. लक्षात घ्या, यामध्ये बटरफ्लाय होऊन तुम्हाला लक्षात आलं असेल की यामध्ये साईजनुसार इथे क्रोमोझोम नंबर डिपेंड नाही आहे. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की सगळ्यात जास्त क्रोमोझोम आहे यामध्ये फर्न ऑफिओग्लासम प्लांटमध्ये. ॲक्च्युली कधी कधी असंही होतं की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची साईज छोटी आहे, पण त्यामध्ये मोर क्रोमोझोम नंबर असू शकतात. हे साईजवरती, त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या साईजवरती क्रोमोझोम नंबर डिपेंड करत नाही. तर यामध्ये आपण पाहिलं ह्युमन बिईंगमध्ये आहे 46 डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम, हाऊस फ्लायमध्ये आहे 12, त्याचबरोबर रॅटमध्ये आहे 42, डॉगमध्ये आहे 78, कॅटमध्ये आहे 38, त्यानंतर फ्रूट फ्लायमध्ये आहे 8, ऑफिओग्लासममध्ये आहे 1260, ॲपलमध्ये आहे इथे 38, राईसमध्ये इथे आपण पाहिलं 24, त्यानंतर मेजमध्ये आहे 20, पोटॅटोमध्ये आहे 48, त्यानंतर इथे बटरफ्लायमध्ये आहे 380, ओनियनमध्ये आहे 16. दिस आर द क्रोमोझोम नंबर इन मिओसाइट. मिओसाइट म्हणजे डिप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड सेलला सोमॅटिक सेल असं देखील यामध्ये म्हणतात, किंवा त्याला बॉडी सेल यामध्ये असं देखील इथे म्हणतात, ज्यामध्ये क्रोमोझोम नंबरचे 2 सेट असतात. आणि क्रोमोझोम नंबरचे जे हॅप्लॉइड सेट आहे ते देखील आपण यामध्ये एक्झाम्पल पाहिले. याहून हे लक्षात येतं की वेगवेगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळ्या स्पीसीजमध्ये क्रोमोझोम नंबर हे स्पेसिफिक असतात. अँड दिस क्रायटेरिया दिस आर युटिलाइज टू स्टडी द फायलोजेनी. फायलोजेनी म्हणजे काय? स्टडी ऑफ इव्हॉल्युशन अँड ऑल्सो द टॅक्झॉनॉमी, स्टडी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. एखाद्या स्पीसीजचा टॅक्झॉनॉमिक स्टडी करताना देखील त्याचा क्रोमोझोमचा इथे विचार केला जातो. Now we focus on the some terminology related to the chromosome, and in which the first terminology, and this is the ploidy. यामध्ये वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी आपण इथे पाहणार आहोत. त्यामध्ये प्लॉइडी म्हणजे काय? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ बेसिक क्रोमोझोम. एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये बेसिक क्रोमोझोम किती आहे त्याला इथे म्हणायचं आहे प्लॉइडी. अँड दिस बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोझोम दिस आर डिनोटेड बाय द एक्स लेटर, and this X letter that means the chromosome, and this chromosome number these are considered as a monoploid or a single set, and this number these are different in different living organism, and these are number of the different chromosomes, these are make a single complete set. This is considered as a single set. For example, human being having the ploidy, and this ploidy these are the 38. प्लॉइडी हा जो इथे वर्ड आहे तर तो यानुसार कन्सिडर केला जातो की याचे डबलिंग कशानुसार होणार आहे, त्याचा जो बेसिक आहे तर त्याला इथे प्लॉइडी म्हणतात. मग इथे प्लॉइडीमध्ये सगळ्यात अगोदर इथे आपण पाहू की ते लेटर कन्सिडर केलं जातं एक्स, आणि तो एक्स म्हणजे यामध्ये मोनोप्लॉइड असतो. जसं ह्युमन बिईंगमध्ये आहे 38 हा ह्युमन बिईंगचा यामध्ये प्लॉइडी आहे, किंवा यामध्ये बेसिक क्रोमोझोम नंबर आहे, किंवा बेसिक क्रोमोझोम सेट आहे, त्याला आपण इथे मोनोप्लॉइड देखील यामध्ये म्हणतो. त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी पाहिजे, आणि ती आहे इप्लॉइडी. इप्लॉइडी म्हणजे काय? द कंडिशन ऑफ एन ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग द कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोझोम अँड multiples of a basic set is euploid, and this is is called as that cell is called as the euploid, and that phenomenon is called as the euploidy. आता जेवढे पण क्रोमोझोम नंबर आहे तो झाला इथे बेसिक सेट, आणि तो मल्टिपल होतोय, तो मल्टिपल होणे यालाच इथे म्हणायचं आहे यामध्ये इप्लॉइडी. जसं यामध्ये ह्युमन बिईंगमध्ये बेसिक सेट आहे, त्यामध्ये क्रोमोझोम आहे 23,
याचं जर डबल झालं तर त्याला त्याची काय झाली, इप्लॉइडी झाली. इप्लॉइडी मग त्याचे आणखी डबल वाढत गेले तर त्याला पण म्हणायचं इप्लॉइडी. इप्लॉइडीमध्ये वेगवेगळे टाईप्स पडतात, ते आपण इथे पाहणार आहोत. त्याचबरोबर आणखी कन्सेप्ट इथे पाहू, अनइप्लॉइडी. मग इथे 2 कन्सेप्ट महत्त्वाचे आहे, इप्लॉइडी आणि अनइप्लॉइडी. आता इथे एका सिक्वेन्स मॅनरनी एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये त्याच्यामध्ये असणारी जी सेल आहे त्यामध्ये जर एका पर्टिक्युलर मॅनरनी जर क्रोमोझोम रिप्लिकेट होत आहेत किंवा डबल होत आहेत तर त्यावेळेस इथे त्याला म्हणायचं इप्लॉइडी. त्यानंतर इथे दुसरा आहे अनइप्लॉइडी. अनइप्लॉइडी म्हणजे काय, दिस इज द कंडिशन वेअर द क्रोमोझोम इज नॉट अन एक्झॅक्ट मल्टिप्लाय. जर ते इथे एक्झॅक्ट मल्टिप्लाय होत नाही, जसं मी सांगितलं की 23चे डबल झाले म्हणजे 46, पण कधी कधी काय होत आहे ते एक्झॅक्टली मल्टिप्लाय होत नाही आहे एका नॉर्मल नंबरनुसार एका डिप्लॉइड सेलमध्ये. देन दीज आर फ्युअर ऑर मोर दॅन द नॉर्मल नंबर. मग नॉर्मल नंबरपेक्षा त्या डिप्लॉइड सेलमध्ये म्हणजे जसं आपल्या ह्युमन बिईंगमध्ये 23 क्रोमोझोम आहे, 23चे डबल झाले 46, पण ह्या 46 म्हणजे डिप्लॉइड जर आपण क्रोमोझोम ऑब्झर्व केले तर त्यामध्ये एका सिक्वेन्स मॅनरनी ते डबल झालेले नाही. असं ज्यावेळेस आपण कंपेअर केलं त्या एक्स क्रोमोझोमसोबत किंवा बेसिक सेटसोबत त्यावेळेस आपलं असं लक्षात येतं की यामध्ये एखादा क्रोमोझोम किंवा एखादे 2 क्रोमोझोम एक्स्ट्राचे आहे किंवा त्या इथे डिप्लॉइड म्हणजे मल्टिपलनुसार एखादे 2 क्रोमोझोम कमी आहे. दॅट मीन्स द फ्युअर ऑर मोर. फ्युअर मीन्स लेस अँड मोर मीन्स जास्तीचे. असं यामध्ये काहीतरी आपल्याला मिस्टेक दिसते अँड दिस इज कॉल्ड एज द अनइप्लॉइडी. त्या फेनॉमिननला इथे म्हणायचे अनइप्लॉइडी. आणखी तुम्हाला इथे बेटर अंडरस्टँड होईल. आपण त्याची ज्यावेळेस एक्झाम्पल पाहू. यू कॅन सी हिअर द ट्री डायग्राम ऑफ दिस प्लॉइडी. प्लॉइडी इज हॅव्हिंग द 2 टाईप्स, इप्लॉइडी अँड अनइप्लॉइडी. प्लॉइडी जे आहे यामध्ये 2 ब्रँचेस पडतात, इप्लॉइडी अनइप्लॉइडी. इप्लॉइडी म्हणजे एका सिक्वेन्स मॅनरनी मल्टिप्लिकेशन होत आहे, त्यानंतर एका सिक्वेन्स मॅनरनी मल्टिप्लिकेशन होत नाही, इथे क्रोमोझोम कमी आहे किंवा जास्तीचे आहे, त्याला म्हणायचे अनइप्लॉइडी. पुन्हा इप्लॉइडीमध्ये आपल्याला 3 कन्सेप्ट इथे पाहायचं आहे, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइडी आणि त्यानंतर पॉलिप्लॉइडी. अनइप्लॉइडीमध्ये आपल्याला इथे वेगवेगळ्या कन्सेप्ट पाहायचे आहे, त्यामध्ये महत्त्वाच्या 2 आहे, हायपोप्लॉइडी आणि हायपरप्लॉइडी. त्या हायपोप्लॉइडीमध्ये 2 कन्सेप्ट येतात, मोनोसोमी, नलिसोमी. आणि हायपरप्लॉइडीमध्ये 2 कन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे ते आहे, ट्रायसोमी आणि टेट्रासोमी. आता इथे जर तुम्ही मोनोसोमी पाहिलं तर यामध्ये जो डिप्लॉइड सेट आहे त्यामध्ये क्रोमोझोम कमी असणे, त्याला म्हणायचे मोनोसोमी. नलिसोमी म्हणजे जी डिप्लॉइड सेल आहे त्यामध्ये 2 क्रोमोझोम कमी आहे मल्टिप्लिकेशनच्या व्ह्यूने. त्यानंतर इथे ट्रायसोमीमध्ये जर पाहिलं तर यामध्ये डिप्लॉइड सेलमध्ये क्रोमोझोम एक्स्ट्राचा आहे आणि टेट्रासोमीमध्ये पाहिलं तर डिप्लॉइड सेलमध्ये 2 क्रोमोझोम एक्स्ट्राचे आहे. आता इथे हायपोप्लॉइडी म्हणजे काय आणि हायपरप्लॉइडी म्हणजे काय ते आपण अगोदर समजून घेऊ. हायपोप्लॉइडी दॅट इज द स्टेट इन विच द सेल कंटेन 1 or more फ्युअर क्रोमोझोम दॅन व्हॉट इज द नॉर्मल. इथे जे नॉर्मल आहे, जेवढे पण नॉर्मल आहे त्या नॉर्मलच्या तुलनेमध्ये 1 किंवा मोर यामध्ये फ्युअर क्रोमोझोम आहे. 1 किंवा मोर म्हणजे काय, एक किंवा एकापेक्षा जास्तीचे क्रोमोझोम त्यामध्ये कमी आहे, त्याला इथे म्हणायचे हायपोप्लॉइडी. मग याचे 2 टाईप मी तुम्हाला आताच डिस्कस केले, मोनोसोमी अँड नलिसोमी. Monosomy in this case the diploid cell in which 1 chromosome these are less and these show the abnormalities in living organism. And nullisomy in this case the diploid cell which having the 2 less chromosome. नलिसोमी म्हणजे काय की यामध्ये 2 क्रोमोझोम लेस आहे डिप्लॉइडच्या तुलनेमध्ये. जसं मग आपण फॉर एक्झाम्पल घेतलं ह्युमन बिईंगमध्ये आहे 46 क्रोमोझोम आणि 46 मध्ये एक जर कमी असेल तर त्याला म्हणायचं आहे मोनोसोमी आणि 46 मध्ये जर 2 कमी असेल तर त्याला म्हणायचं नलिसोमी. आणि त्यानुसार यामध्ये जे ॲबनॉर्मॅलिटीज आहे ते ॲबनॉर्मॅलिटीज ह्युमन बिईंगमध्ये दिसते. यू कॅन सी हिअर द सम एक्झाम्पल दॅट इज कॉल्ड एज द सिंड्रोम्स. दॅट ॲबनॉर्मॅलिटीज इज कॉल्ड एज द सिंड्रोम. ॲक्च्युली जे ॲबनॉर्मॅलिटी ह्या क्रोमोझोम नंबरमुळे आपल्याला दिसते त्याला म्हणतात सिंड्रोम. मग यामध्ये कोणकोणत्या ॲबनॉर्मॅलिटीज आहे, त्यामध्ये फर्स्ट आहे टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम जर यामध्ये पाहिलं तर इन विच द 1X क्रोमोझोम these are instead of 2X क्रोमोझोम. ॲक्च्युली जी ह्युमन बिईंग आहे त्या ह्युमन बिईंगमध्ये जी ह्युमन फिमेल आहे, फिमेल जी आहे ह्युमन फिमेल, तर तिच्यामध्ये असतात क्रोमोझोम नंबर 46. आता 46 मध्ये जर आपण पाहिलं तर 44 आहे ॲटोझोम्स आणि 2 आहे सेक्स क्रोमोझोम. दॅट इज द 44XX and these are the total number, these are the 46 chromosome. But in this Turner syndrome the female which having the only 45 chromosome, in this case
The 44 autosome, these are the normal, but in which only one sex chromosome these are present, and this is called as the X0 condition, and this total number these are the 45. यामध्ये ही अशी फिमेल की ज्यामध्ये 44 ॲटोझोम आहे, पण 2 सेक्स क्रोमोझोमच्या ऐवजी एकच सेक्स क्रोमोझोम आहे. म्हणजे यामध्ये जर आपण डिप्लॉइडशी तुलना केली तर एक क्रोमोझोम कमी आहे. And this is the monosomic condition in case of human being, and we can see in the human being, that is the in female, and this is called as the Turner syndrome. त्याला इथे म्हणायचं टर्नर सिंड्रोम, की ज्यामध्ये एक सेक्स क्रोमोझोम कमी आहे, म्हणजे डिप्लॉइडच्या तुलनेमध्ये एक क्रोमोझोम कमी आहे. ही झाली यामध्ये कंडिशन, मोनोसोमिक कंडिशन इन केस ऑफ फिमेल. Another example of these monosomy, and these are Cry-Duchat syndrome. Actually Cry-Duchat syndrome, that is the cry of cat. Actually यामध्ये जे फ्रेंचनुसार इथे Cry-Duchat syndrome म्हणजे क्राय ऑफ चॅट. म्हणजे इथे असे काही बाळ जन्माला येतात की ज्यांचा आवाज जो आहे, रडण्याचा जो आवाज आहे तो कॅटसारखा असतो. कॅटसारखा असतो म्हणजे ते कॅटसारखं रडतात, कारण त्यांच्या लॅरिंग्समध्ये इथे प्रॉब्लेम जनरेट होतो. म्हणजे डिफिकल्टीज इज आर जनरेट इन द लॅरिंग्स. लॅरिंग्स म्हणजे आपला जो कंठ आहे, त्या कंठामध्ये इथे ॲबनॉर्मॅलिटीज, इथे डिफेक्ट जनरेट होतो, आणि दॅट मेक द नॉईस, अँड दीज आर क्राय ऑफ कॅट. आणि त्यांचा जो नॉईस आहे तर तो असा बनतो की जसं काही यामध्ये मांजरीचा आवाज आहे. अँड दिस डिफेक्ट दिस आर वी कॅन सी इन द 5th क्रोमोझोम. Actually this is not a complete chromosome problem, this is the short segment of this 5th chromosome. These are deleted, and because of this syndrome we can see in the human being. Human being मध्ये हा सिंड्रोम यामुळे दिसतो कारण ह्युमन बीइंगमध्ये जो 5 नंबरचा क्रोमोझोम आहे त्याचा जर सेगमेंट कट झाला, आणि ह्युमन बीइंगमध्ये जे ऑफस्प्रिंग आहे किंवा पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगमध्ये 5 नंबरचा जो क्रोमोझोम आहे त्याचा जर यामध्ये सेगमेंट नाही गेला तर त्यामुळे हा प्रॉब्लेम इथे होऊ शकतो. हा प्रॉब्लेम का जनरेट होतो? बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन असेल, गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस रिकॉम्बिनेशन असेल, त्याच वेळेस यामध्ये जसं यामध्ये टर्नर सिंड्रोम आहे, पूर्ण क्रोमोझोमचा प्रॉब्लेम आहे, तर हा प्रॉब्लेम इथे जनरेट होऊ शकतो. नॉन डिसजंक्शन म्हणजे काय? होमोलॉगस क्रोमोझोमची जी पेअर आहे तर ती पेअर यामध्ये व्यवस्थित सेपरेट न होणे, यामुळे हा प्रॉब्लेम इथे टर्नर सिंड्रोम जनरेट होऊ शकतो. क्रायडुचॅट हा प्रॉब्लेम इथे रिकॉम्बिनेशनच्या वेळेस होणारा जो प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे इथे हा प्रॉब्लेम जनरेट होऊ शकतो आणि ॲबनॉर्मल बाळ इथे जन्माला येऊ शकतं. त्यानंतर आपण पाहिलं नलिसोमी म्हणजे काय? की कधी कधी काय होतं, गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस समजा हे यामध्ये मदर आहे 44XX आणि हे फादर आहे इथे 44XY, आणि यांच्यामध्ये जे गॅमेट्स तयार होत आहेत, ॲक्च्युली यांच्यामध्ये गॅमेट्स तयार होत आहेत. मग इथे जे गॅमेट्स तयार व्हायला पाहिजे या फिमेलमध्ये, त्यामध्ये एका गॅमेटमध्ये पाहिजे 22X आणि दुसऱ्या गॅमेटमध्ये पाहिजे 22X, म्हणजे हाफ इक्वल यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन व्हायला पाहिजे. इकडे पण हा जो मेल आहे त्यामध्ये पाहिजे 22X आणि इकडे पाहिजे 22Y. अशा पद्धतीने ते गॅमेट फॉर्मेशन व्हायला पाहिजे नॉर्मल व्ह्यूने. बट कधी कधी काय होतं की इथे ही जे गॅमेट फॉर्मेशनची प्रोसेस असते ना, तर हे एका सेल डिव्हिजननी ते गॅमेट फॉर्मेशन होतात, आणि तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे ते सेल डिव्हिजन आहे यामध्ये मिओसिस. मग मिओसिसमध्ये 2 स्टेप होतात, मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंड. मग कधी कधी काय होतं, ह्या मिओसिस फर्स्टमध्ये जे होमोलॉगस क्रोमोझोमची पेअर आहे तर ती यामध्ये सेपरेट होत नाही, सेग्रिगेट होत नाही. दॅट इज these are not separate, and these all both chromosome or pair of homologous chromosome, these are goes in a one gamete. ती एकाच गॅमेटमध्ये जाते, and because of the offspring when these offspring produced by another gamete. आता जर इथे आपण विचार केला की एक जर इथे पेअर कमी असेल तर इथे ॲक्च्युली 2 क्रोमोझोमची लगेच डेफिशियन्सी जाणवेल. जसं इथे फॉर एक्झाम्पल आता 22X आहे आणि इकडे 22X आहे. आता जर आपण विचार केला की एक क्रोमोझोमची पेअर इकडे गेली, म्हणजे इथे टोटल क्रोमोझोम आहे 23, इकडे पण आहे 23 नॉर्मल कंडिशनमध्ये. बट जर इथे यामध्ये एक पेअर इकडे गेली तर म्हणजे डायरेक्ट इथे 2 क्रोमोझोम कमी होतात, आणि इकडे राहतात 21 आणि इकडे राहतात यामध्ये इकडे हे 2 ॲड होऊन जातात, आणि 23, 24 आणि 25 यामध्ये ह्या गॅमेटमध्ये जातात. मग ह्या गॅमेटचं फ्युजन जर मेलच्या नॉर्मल गॅमेटसोबत झालं तर आता नॉर्मल गॅमेट किती आहे पहा, यामध्ये पण 23 आहे, 22 + X म्हणजे 23. मग हे बाळ आहे यामध्ये 23 आहे आणि प्लस यामध्ये हे 21. मग इथे जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर हे 3 आणि 1 4 झाले,
आणि हे 2 आणि 2 4 म्हणजे टोटल क्रोमोझोम आहे 44. ॲक्च्युली किती पाहिजे? 46 पाहिजे. बट यामध्ये जर 44 क्रोमोझोम असेल म्हणजे 2 क्रोमोझोम जर कमी असेल, तर हे जे बाळ इथे जन्माला येतं, तर जन्माला आल्याबरोबर याची डेथ होते किंवा हा जास्त काळ सर्व्हाइव्ह करू शकत नाही. म्हणजे हे जे बाळ आहे, तर आपल्या ह्युमन बीइंगमध्ये याची लेथॅलिटी किंवा हे लेथल म्हणून ॲक्ट होतं. लेथल मीन्स व्हॉट? द जीन ऑर अ क्रोमोझोम विच कॉजेस द डेथ ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. नलिसोमीचा प्रॉब्लेम झाला किंवा एक होमोलॉगस क्रोमोझोमची पेअर पूर्णपणे कमी असेल एखाद्या ह्युमन बीइंगमध्ये, तर तो सर्व्हाइव्ह करू शकत नाही अँड धिस कॉजेस द लेथॅलिटी. म्हणजेच यामध्ये ते लेथॅलिटी शो करतो, दॅट इज द लेथल एक्सप्रेशन. म्हणजेच यामध्ये लेथल एक्सप्रेशन म्हणजेच तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सर्व्हाइव्ह करू शकत नाही. लक्षात घ्या, यामध्ये मोनोसोमी कंडिशननुसार ह्युमन बीइंग सर्व्हाइव्ह करू शकतो, बट सम ॲबनॉर्मॅलिटीज अँड नलिसोमी these are the expression in which the human being cannot survive. Now we focus on the hyperploidy. Hyperploidy म्हणजे काय? An addition of a chromosome that result in the chromosomes number that is not exact multiply of the haploid number. यामध्ये समजा इथे एखादे 2 क्रोमोझोम ॲडिशन आहे, एक किंवा त्यापेक्षा जास्त क्रोमोझोम एका ॲबनॉर्मल व्ह्यूने जर ॲड असेल, जसं यामध्ये फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंगमध्ये नॉर्मल क्रोमोझोम आहे 46. आता मी आता सांगितलं की फिमेलमध्ये आहे 44 XX आणि मेलमध्ये देखील 46 क्रोमोझोम आहे आणि ते आहे 44 XY. मग इथे सेक्स क्रोमोझोम असेल किंवा ॲटोझोम असेल. ॲटोझोम म्हणजे असे क्रोमोझोम की ज्यानुसार बॉडीचे कॅरेक्टर एक्सप्रेस होतात आणि सेक्स क्रोमोझोम म्हणजे असे क्रोमोझोम की ज्यानुसार यामध्ये जी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्यांचं एक्सप्रेशन इथे होत असतं. मग इथे कोणताही क्रोमोझोम असेल, तो जर एक किंवा एकापेक्षा जास्त जर ॲड असतील, म्हणजे यामध्ये 46च्या ऐवजी असेल 47, 48, तर त्यावेळेस यामध्ये ती जी कंडिशन आहे, these are called as the hyperploidy. त्याला म्हणायचं आहे hyperploidy. Hyperploidy that means the diploid which having the some addition of chromosome and these are not a normal views and because of that which generate the syndrome. त्यानुसार देखील यामध्ये सिंड्रोम दिसतात. सिंड्रोम म्हणजे काय? पुन्हा एकदा सांगते, द ॲबनॉर्मॅलिटीज वी कॅन सी इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑर ह्युमन बीइंग. ह्युमन बीइंगमध्ये आपल्याला ती ॲबनॉर्मॅलिटीज यामध्ये दिसते and this is called as the syndrome because of abnormal addition of the chromosome in diploid cell. This having the main two type trisomy and tetrasomy. ट्रायसोमी अँड टेट्रासोमी जर डिप्लॉइड सेलमध्ये एकच क्रोमोझोम ॲड असेल, जसे यामध्ये नॉर्मल आहे ह्युमन बीइंगमध्ये 46 आणि त्यामध्ये एक क्रोमोझोम ॲड असेल 47, तर त्या कंडिशनला म्हणायचं आहे ट्रायसोमी. टेट्रासोमी दॅट मीन्स द डिप्लॉइड क्रोमोझोम विच हॅव्हिंग द ॲडिशन ऑफ 2 क्रोमोझोम. जर 2 क्रोमोझोम ॲड असेल तर त्यावेळेस त्या कंडिशनला म्हणायचं आहे टेट्रासोमी. अशा पद्धतीने इथे हायपरप्लॉइडीचे 2 मेन टाईप पडतात, ट्रायसोमी अँड टेट्रासोमी. वी कॅन सी द सम ॲबनॉर्मॅलिटीज इन ह्युमन बीइंग. इन दिस फोटो यू कॅन सी द सम ॲबनॉर्मॅलिटीज ऑफ दिस ट्रायसोमी. ट्रायसोमी ऑफ 21st क्रोमोझोम. 21 नंबरच्या क्रोमोझोमची जर ट्रायसोमी असेल, म्हणजे ते जर 3 असेल, दॅट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज द डॉन सिंड्रोम. And Down syndrome offspring you can see here, the Down syndrome you can see in this offspring. Next trisomy that is the 18 trisomy. 18 trisomy that is the 18 chromosome. Actually आपल्या डिप्लॉइड सेलमध्ये एका क्रोमोझोमची होमोलॉगस पेअर पाहिजे आणि जर 18 नंबरचा 18 नंबरच्या क्रोमोझोमची ट्रायसोमी असेल, म्हणजे ते जर 3 असेल, दॅट जनरेट द ॲबनॉर्मॅलिटीज अँड दिस इज कॉल्ड एज द एडवर्ड सिंड्रोम. And in this photo you can see the Edward syndrome. एडवर्ड सिंड्रोमचं ऑफस्प्रिंगचे ॲबनॉर्मॅलिटीज तुम्ही ते पाहू शकता. त्यानंतर जर 13 नंबरच्या क्रोमोझोमची ट्रायसोमी असेल, ट्रायसोमी ऑफ 13 क्रोमोझोम, दॅट जनरेट द पॅट्यूस सिंड्रोम. 13 नंबरच्या क्रोमोझोमची ट्रायसोमी असेल, ते जर 3 असेल, ॲक्च्युली ते आपल्या डिप्लॉइड सेलमध्ये 2 पाहिजे, ते जर 3 आले, तर त्यावेळेस इथे तुम्ही ॲबनॉर्मॅलिटीज इथे पाहू शकता. ॲक्च्युली हे सगळे प्रॉब्लेम का जनरेट होतात? बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन. आता मगाशी मी तुम्हाला जे सांगितलं नॉन डिसजंक्शन म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस मिओसिस फर्स्टमध्ये होमोलॉगस क्रोमोझोमची पेअर एकाच गॅमेटमध्ये गेली, तर त्यावेळेस अशी ॲबनॉर्मॅलिटीज इथे जनरेट होत असते. त्यानंतर इथे जे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम आहे त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता 47 क्रोमोझोम. दिस इज द ट्रायसोमी ऑफ 6 क्रोमोझोम अँड इन विच यू कॅन सी द XXY. XXY अशी जर ट्रायसोमी असेल, तर त्यावेळेस इथे जे ॲबनॉर्मल ह्युमन बीइंग आहे, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमशी रिलेटेड ॲबनॉर्मॅलिटीज इथे आपण पाहू शकतो. त्याला इथे म्हणायचं आहे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम.
Now we focus on the some example of tetrasomy. Tetrasomy, that is the addition of 2 chromosome. यामध्ये जर 2 क्रोमोझोम ॲड असेल त्यावेळेस इथे आपल्याला ही टेट्रासोमी पाहायला भेटते. टेट्रासोमी इन विच यू कॅन सी द एक्झाम्पल ऑफ पॅलिस्टर किलियन सिंड्रोम. दीज आर द सेगमेंट ऑफ 12 क्रोमोझोम ॲडिशन. इथे 12 नंबरचा जो क्रोमोझोम आहे त्याचा जो पीस आहे म्हणजे जो पार्ट आहे तो जर एक्स्ट्राचा असेल, ट्रायसोमी व्ह्यूनुसार म्हणजे 2 जर सेगमेंट एक्स्ट्राचे असेल, दिस जनरेट द पॅलिस्टर केलिन सिंड्रोम. दिस इज द प्रॉब्लेम ऑफ टीथ ऑर इन माउथमध्ये हा प्रॉब्लेम इथे जनरेट होतो. त्यानंतर आहे टेट्रासोमी इन 22 क्रोमोझोम. फुल क्रोमोझोमचा जर इथे प्रॉब्लेम असेल, 22चे यामध्ये पूर्ण पेअर असेल, होमोलॉगस पेअर डबल आलेले असेल, तर त्यावेळेस इथे प्रॉब्लेम जनरेट होतो. कॅट आय सिंड्रोम म्हणजे जी मांजर आहे त्या मांजरीसारखे जे डोळे आहे तर ते ह्युमन बिंगमध्ये इथे तुम्ही पाहू शकतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॅट आय सिंड्रोम. कॅट आय सिंड्रोम म्हणजे मांजरीसारखे असणारे डोळे. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय पाहिलं. क्रोमोझोम म्हणजे काय, प्लॉइडी, इप्लॉइडी, अनइप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलिप्लॉइडी, हायपोप्लॉइडी, त्यानंतर हायपरप्लॉइडी, त्याचबरोबर मोनोसोमी, नलिसोमी, ट्रायसोमी आणि टेट्रासोमी. याबद्दल आपण इथे एक्सप्लेनेशन पाहिलं, डेफिनेशन पाहिलं. प्लॉइडी म्हणजे काय, इप्लॉइडी, अनइप्लॉइडी, त्यानंतर हायपरप्लॉइडी, हायपोप्लॉइडी, हायपरप्लॉइडी. हायपोप्लॉइडीमध्ये मोनोसोमी, नलिसोमी त्याचे इथे सिंड्रोम्स पाहिले. हायपरप्लॉइडी त्याचे सिंड्रोम्स इथे आपण पाहिले, त्याचे एक्झाम्पल्स आपण इथे पाहिले, ट्रायसोमी आणि टेट्रासोमी. त्यानंतर आपण जर युप्लॉइडीकडे, युप्लॉइडी म्हणजे काय, यामध्ये सिंगल सेट जर क्रोमोझोमचा असेल तर त्या कंडिशनला म्हणायचे मोनोप्लॉइडी. म्हणजे किती मल्टिप्लिकेशन यामध्ये होते त्याला, त्या टर्मला इथे म्हणायचे युप्लॉइडी. त्या सेलमध्ये एकाच क्रोमोझोमचा सेट असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द मोनोप्लॉइडी, दिस इज कॉल्ड ॲज द हॅप्लॉइडी. त्यानंतर जर 2 सेट असेल दिस इज कॉल्ड ॲज द डिप्लॉइडी. 3 सेट असेल किंवा 4 सेट असेल किंवा 5 सेट असेल त्यापेक्षा जास्त असेल दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉलिप्लॉइडी. जर समजा n नंबर ऑफ क्रोमोझोम असेल, n नंबर ऑफ जर क्रोमोझोम असेल, n नंबर, दिस इज कॉल्ड ॲज द हॅप्लॉइड. दिस इज कॉल्ड ॲज द हॅप्लॉइड. If 2n, this is called as the diploid. Diploid. If this having the 3n, this is called as the triploid. 4n, this is called as the tetraploid. 5n, this is called as the pentaploid. But actually triploid, tetraploid, pentaploid, these are included in the polyploid. And this polyploid again having the 2 types. On the basis of how these polyploidy these are formed, and in next video lecture we will discuss about this polyploidy and how this polyploidy these are formed in living organism and how these are generate the sterility in living organism. So next video lecture मध्ये आपण भेटू पॉलिप्लॉइडी, त्यामध्ये ॲबनॉर्मॅलिटीज कशी जनरेट होते, स्टेरिलिटी कशी जनरेट होते, पॉलिप्लॉइडीचा आपल्याला यूज कसा होतो, हे सर्व आपण डिस्कस करणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. त्याचबरोबर पॉलिप्लॉइडी कशी जनरेट होते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये, प्लांटमध्ये, ॲनिमलमध्ये, हे देखील आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. थँक्यू सो मच. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ.